तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले जी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले जी। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले। शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले जी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले जी। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले। तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले। तुम ही सजन सुहेले जी, तुम ही सजन सुहेले जी। सजन सुहेले जी, तुम ही सजन सुहेले जी। सजन सुहेले जी, तुम्हें सजन सुहेले जी। तुम्हें सजन सुहेले जी, सजन सुहेले। सजन सुहेले जी, तुम्हें सजन सुहेले जी। सजन सुहेले जी, तुम्हें सजन सुहेले जी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले जी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले जी। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले। शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपाल हो, हम बारिक तुमरे तारे। जिह्वा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न किन्ही लहिए, कोट अपराध हमारे खंड हो। अनेक विधि समझावो हो, हम अज्ञान अलप मत थोरी। तुम अपन विरद रखावो, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले जी। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले जी। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले जी। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले जी। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले जी। सजन सुहेले जी, तुम ही सजन सुहेले जी।
सजन सुहेले जी तुम ही सजन सुहेले जी सजन सुहेले रे तुम्हें सजन सुहेले सजन सुहेले रे तुम्हें सजन सुहेले सुहेले रे तुम्हें सजन सुहेले रे सजन सुहेले रे तुम्हें सजन सुहेले रे सजन सुहेले जी सजन सुहेले जी तुम ही सजन सुहेले जी सजन सुहेले जी सजन सुहेले जी सजन सुहेले जी सजन सुहेले सजन सुहेले जी सजन सुहेले जी सजन सुहेले जी तुम ही सजन सुहेले जी तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले जी तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले जी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हें सजन सुहेले शरण तुम्हारी आशा तुम्हें सजन सुहेले शरण तुम्हारी आशा तुम्हें सजन सुहेले तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखण हार दयाला राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले जी नानक करके गोले दाता रख चरना देना चरना वाली माज बड़ी दाता रख चरना दे नाल चरना वाली माज बड़ी दाता रख चरना दे नाल चरना वाले माज बड़ी दाता रख चरना दे नाल चरना वाले माज बड़ी रख चरना दे नाल चरना वाली मौज बड़ी दाता रख चरना दे नाल चरना वाली मौज बड़ी चरना वाली जी मौज बड़ी चरना वाली जी मौज बड़ी चरना वाले रे मौज बड़ी हो चरना वाले रे मौज चरना वाले रे मौज बड़े चरना वाले रे मौज बड़े दाता रख चरना देना चरना दे नाल चरना वाली मौज बड़ी दाता रख चरना दे नाल चरना वाली मौज बड़ी दाता रख चरना दे नाल चरना वाली मौज बड़ी दाता रख चरना दे नाल चरना वाली मौज बड़ी रख चरना दे नाल
ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਜ ਵੜੇ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਜ ਵੜੇ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 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 ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਸਾਈਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਤਾ 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 ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਈਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਸਾਈਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੇ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੇ कभी चरण कमल की मौज को ਕਉ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी ਆਪ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੈਠਣਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਢਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਗਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲਵੇ।
शिव जी भगवान ने किन्नियां ताड़ियां समाधियां लाइयां गिणियां नहीं जा सकदियां, पर जे कोई गिण लवे ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਪਰ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਿਰਨਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਾਣ ਆਵੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਜੀ, ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ।
ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆ ਕਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੁਰ ਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨ ਆਵੈ ਰਬ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਬਾਵੈ ਭੱਲੇ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਾਣੀ ਆਵੇ। ਭੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੋਤ ਹੈ। ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੋਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਣ ਸਨ ਖੇਮਾ ਧੀਰਜ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਪਣਾ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਖੋਟ ਸਮੰਦਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਦਾ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਐ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ, ਖੋਟ ਸਮੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬੜਾ ਕਰੀਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸਫਲਾ ਅਜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਮਸਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਮਸਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਸਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਹੀਂ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ, ਨਾਲ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕੰਧ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇੱਕ ਧੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਧੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੀਜਾ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਟਿਕਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕੰਧ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੰਧ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰ, ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਵਾਗਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ,
ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਦੇਵਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਿਆਏ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਦੇਵਤੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ 100 ਚੰਦਰਮਾ 100 ਚੰਨ ਚੜ ਜਾਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬੋਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਣੇ ਐ? ਉਹੀ ਬੋਲ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦਹੀਂ ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਵਜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਧ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਸਤਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੂੰਹ ਦਹੀਂ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਹੁਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰਹ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੱਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਧ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਹੀਂ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਧ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਨਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਕੋਲ ਨਾ ਖੜਿਆ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕੰਧ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੂੰ, ਧੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਧ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੇ ਸਪਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਸ ਖਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨੂੰਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ। ਦੇਖ ਲਓ ਨੂੰਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇਹ ਨੂੰਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁੜਮ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦੇ ਨੇ? ਕੁੜਮ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਛ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਛ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਮਾਨ ਪਾਏਦਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪਾਏਦਾ। ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਛ ਮਾਣ ਪਾਏਗਾ। ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਛ ਮਾਣ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਛ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਛ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿਛ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਛ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਛ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਛ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ
ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਣ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਈਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਗੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਘੜਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਫਲੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਕੁੜਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਈ। ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਖੂਹ ਤੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾ ਜੋ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਜਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤੀ ਸੀ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਪਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੀਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰੇ? ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 22 ਗੁਰਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ 52 ਪੀੜ੍ਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ 52 ਪੀੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਪੀੜ੍ਹੇ ਬਖਸ਼ੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਮਾਈਆਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨੇ। ਸੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਪੀੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਲਕੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਭਾਦਸੋਂ ਕੋਲ, ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਭਰ ਟੈਂਪੂ ਕਿਧਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀਆਂ ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਯੋਗੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਫਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੋਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੰਫਲੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੌਰ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਹ ਦੂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵਰ ਲੱਭੋ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਣੀ ਧੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਛਾਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਨੂਖ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਲੱਭੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਛਾਬੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨੇਤਰਬੰਦ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੀੜੇ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਉਸ ਪੀੜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਧੀਏ ਆ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀੜੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਧੀਏ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਗ ਧੀਏ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਵੀ, ਜੇ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਭਾਂਡਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੁੱਲਣ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਆਪ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੋ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸੇਵਕੋ ਇੱਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਦੋਨਾਂ ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਬਚਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚੌੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇਹ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਜੇਠਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥੜਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਪਰਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੌਣ ਪੱਕਾ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ। ਪਰਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਸਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਧੀਏ ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ, ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਡਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਔਖਾ ਸਖਾਲਾ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪਰਖੇਗਾ ਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਮੋ ਜੀ ਥੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਥੜਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਥੜਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ। ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਰਕ, ਹੈ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੜਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਥੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਥੜਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਮਛਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਾਰ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਦਰਿਆਓ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਦਰਿਆਓ ਮਾਲਕਾ। ਮਛਲੀ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਦਰਿਆਓ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਦਰਿਆਓ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਦਰਿਆਓ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ
करी आओ दाना बिना मैं मछली कैसे अंत लहा। महाराज जी तुसी किरपा करो, आप ही मेहर दा हथ रखो, आप ही इस मत नूं समझाओ, आप ही किरपा करके। कहण लगे महाराज जिवें आप जी दा हुक्म। भाई जेठा जी कल नूं थड़े फिर तैयार कीते जाण। अगले दिन फिर साध संगत अच्छा अगे भाई जेठा जी तो भाई रामू जी कोल गए। सेवादारा थड़ा कुछ उस तरह नहीं बनया होया जिवें साडा हुक्म होया सी। महाराज क्यों तुसी गुरु घर दियां इट्टां खराब करदे हो, क्यों तुसी गुरु घर दा पैसा खराब करदे हो। उपदेश ही देना, जिवें थड़ा बन गया उवें ही उहदे उत्ते बह जाओ। है ना अपनी मत झलकदी है विचों। किथे तां गुरु दी मत नूं धारण करदा सी, किथे अपनी मत नूं धारण करी बैठे आ। साध संगत अगले दिन समा भी हो चलिया, नेड़े जावां। गुरु अमरदास महाराज जी ने जिवें हुक्म कीता सी अगले दिन फिर थड़े तैयार कीते गए। भाई जेठा जी कोल आए। भाई जेठा जी थड़ा अज भी उस तरह नहीं बनया होया जिवें साडा हुक्म होया सी। महाराज जी फिर किवें कीता जाए, तुसीं आप ही किरपा करो। ये मछली तुहाडा किवें अंत लै सकदी है। साध संगत मैं आप जी दा कुछ चंगा सेवादार भी नहीं बन सकिया, तुसीं आप ही किरपा करो। ज्यों भावै त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए, राम राजे। ऐसे प्रेम दे बचन गुरु रामदास महाराज जी दे विचों प्रेम नाल पढ़दे ने। पढ़ो प्रेम नाल। सानू मत दे के समझावो अपने अंबार कानो, सानू मत दे के समझाओ अपने अंबार कानो। अपने बच्चियां नो सानू मत दे के समझाओ अपने बार कानो। अपने बार कानो मत दे के समझाओ अपने अबाल कानो। मत दे के समझाओ अपने अबाल कानो। जी ज्यों पावे त्यों रख ले हम शन प्रभ आए राम राजे। भूल बिगाड़ा दिन सरा मत भूल बिगाड़ा दिन सरा हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है। मत समझाए नानक
ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਕਾ ਥੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਥੜਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਲੀ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਤੇ ਗਿੱਡਾ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤੈਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਥੜਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਖਣੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੇਵ ਇਹ ਦਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਪਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾ ਬਿਧ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਛਾਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਟੈਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾ ਬਿਧ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ। ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਕਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀੜੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਬੰਦਿਓ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਨਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਲਏ ਬਣਾ ਨਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਏ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦੇ। ਆਓ ਪੜੋ ਆ ਧਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ
ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਰੇ। ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਰੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਰੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਰੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਏ। ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਏ। ਇਹੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਇਥੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਇਥੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਇਥੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਇਥੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਥੋਂ। ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਥੋਂ। ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋਂ। ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੂੰਗੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੂੰਗੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ।